नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं हां परमिंदर कौर। पहला पेश ने ਝੋਟੀਆਂ खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने I2U2 ਸਿਖਰ सम्मेलन दौरान सहकारिता के मॉडल ਨੂੰ अपनाउण ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। सम्मेलन के पहले दिन का एजेंडा खुराक सुरक्षा संकट और स्वच्छ ऊर्जा ते केंद्रित रहा। सेहत मंत्रालय ने देश में मंकी पॉक्स का केस मिलने तो बाद सारे सूबे ते केंद्र शासित प्रदेशों को सावधानी बरतन की सलाह दी। लोक सभा स्पीकर ओम बिरला ने स्पष्ट किया है कि लोक सभा सकत्रेत वालों किसी भी शब्द ते पाबंदी नहीं लगाई गई। फौज की पश्चिमी कमान के कमांडर लैफ्टिनेंट जनरल नव के खंडूरी ने जलंधर मिलिट्री स्टेशन का दौरा किया। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इंडिया इजराइल UAE ते USA I2U2 फ्रेमवर्क के तहत ऊर्जा सेहत वातावरण पानी और पुलाड़ के खेत्र में सरमाएकारी वधाउण लई रल मिल के काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने I2U2 वर्चुअल शिखर सम्मेलन को संबोधन करदਿਆਂ कहा कि इन्हां मुल्कां ने पहले ही सम्मेलन तो हाँ पक्की एजेंडा स्थापित किया है मानवता की भलाई लई राष्ट्रां दे हुनरां की वरतों का विचार रखिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सारे मैंबर मुल्क खुराक सुरक्षा को यकीनी बनाउण अते विकास पहलकदमियां नूं रफ्तार देण लई आलमी पद्धर ते काम करनगे। उन्होंने दस्सिया कि कई खेत्रां 'च सांझे प्रोजेक्टां नूं चिन्हित किया गया ते अगे वधण लई रोड मैप बनाया है। प्रधानमंत्री ने आलमी पद्धर ते अणकियासियां चुनौतियां नाल नजिठण लई सहकारिता दे मॉडल नूं अपनाउण दा सद्दा दित्ता। पहली समिट में से ही I2U2 ने एक सकारात्मक एजेंडा स्थापित कर लिया है। हमने कई क्षेत्रों में ज्वाइंट प्रोजेक्ट्स की पहचान की है और उनमें आगे बढ़ने का रोड मैप भी बनाया है। I2U2 फ्रेमवर्क के तहत हम जल, ऊर्जा, परिवहन, स्पेस, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा के 6 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए सहमत हुए हैं। यह स्पष्ट है कि I2U2 का विजन और एजेंडा प्रोग्रेसिव और प्रैक्टिकल है। अपने देश की परस्पर स्ट्रेंथ्स, कैपिटल, एक्सपर्टाइज और मार्केट्स को मोबिलाइज करके हम अपने एजेंडा को गति दे सकते हैं और वैश्विक अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। I2U2 का पहला शिखर सम्मेलन खुराक सुरक्षा संकट और स्वच्छ ऊर्जा ते केंद्रित रहा। मीटिंग मगरों जारी किए गए सांझे बयान मुताबिक इन्हां खेत्रां 'च लंबे समय के नवीनताकारी साधनां ते चर्चा की गई। UAE वालों समुचे भारत में $2 बिलियन की सरमाएकारी नाल फूड पार्कां की एक लड़ी स्थापित की जाएगी जिस नमूने दीयां जलवायु तकनीकां की वरतों की जाएगी। भारत वालों इन्हां प्रोजेक्टां लई ढुकवीं जमीन उपलब्ध करवाई जाएगी और किसानां नूं इन्हां पार्कां नाल जोड़िया जाएगा। अमरीका ते इजराइल के प्राइवेट सैक्टर नूं मुहारत प्रदान करने लई सद्दा दिता जाएगा। ये सरमाएकारियां दक्षिण एशिया ते मध्य पूरब 'च खुराक सुरक्षा नूं यकीनी बनाउण ते फसल उत्पादन नूं वधेरे करन विच मददगार साबित होणगीਆਂ। इस तो इलावा I2U2 ग्रुप गुजरात में 300 मैगावाट की समर्था वाला पाउण और सौर ऊर्जा वाला प्रोजेक्ट भी स्थापित करेगा। इस सम्मेलन च इजराइल के प्रधानमंत्री याइर लैपिड, UAE के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान और अमरीका के राष्ट्रपति जो बाइडन भी भाग ले रहे हैं। कानफ्रेंस का अज दूजा ते आखिरी दिन है। केंद्र सरकार ने देश में मंकी पॉक्स वायरस का केस मिलने तो बाद सारे सूबे ते केंद्र शासित प्रदेशों को सावधानी बरतन की सलाह दी है। केंद्रीय सेहत सकत्तर राजेश भूषण ने नवी दिल्ली विखे एडवाइजरी जारी करदे आलमी पद्धर ते मंकी पॉक्स रोग का फैलना फिक्रमंद करने वाला है और इस नाल नजिठण लई जनतक सेहत बंदोबस्तां नूं मजबूत और कार्यशील बनाउणा होवेगा। एडवाइजरी मुताबिक दाखला बिंदुआं ते सेहत जांच टीमां, रोग निगरानी टीमां ते हस्पतालां च डॉक्टरां दी कार्यशीलता तो इलावा रोग के आम लक्षणों वाले लोगों की निगरानी समेत ढुकवें कदम उठाने की सलाह दी गई है।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ, ਸਿੱਧ ਅਤੇ ਯੂਨਾਨੀ ਦਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਡਾਕਟਰੀ ਪਰਚੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਖਰੀਦਦਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਮੰਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਪਰਚੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੈਣਾ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2016 ਚ ਆਯੁਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਗੈਰ ਸੰਸਦੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੂਚੀ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗੈਰ ਮਰਿਆਦਤ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸਦਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੈਰ ਸੰਸਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸੰਦਰਭ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ ਸੰਸਦੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਆਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਾਲ 1954 ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੌਜ ਦੀ ਪੱਛਮੀ ਕਮਾਨ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਨਵ ਕੇ ਖੰਡੂਰੀ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜਲੰਧਰ ਮਿਲਟਰੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਫੌਜ ਦੀ ਵਜਰ ਕੋਰ ਦੇ GOC ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਜਰ ਕੋਰ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਖੇ ਸਰਗਰਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਕਮਾਂਡਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੌਜੀ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੰਚਾਲਨ, ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਗਠਨ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਿਖਲਾਈ ਮਿਆਰਾਂ ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਖੰਡੂਰੀ ਨੇ ਵਜਰ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਉੱਚੇ ਮਨੋਬਲ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਸੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੱਛਮੀ ਕਮਾਨ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਆਵਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਵਿਜੇ ਖੰਡੂਰੀ ਅਤੇ ਆਵਾ ਦੀ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰਾਣੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਖੇ ਫੌਜੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਮੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਐਥਿਕਸ ਬਾਊਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗਾਇਕ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਇਕ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਾਲ 2018 'ਚ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਅਰਜ਼ੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਗਾਇਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਲਈ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਸੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰਸਟ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ 2 ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ੋਨ ਦੇ SSP ਸੁਰਿੰਦਰ ਲਾਂਬਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਰਸਟ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਗੁਰੂ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਬੂਥ ਸੰਬੰਧੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ 20,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਦਾਖਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਦਾਖਲਾ ਪੋਰਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਨ ਵਿਖੇ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਡੀਕਲ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੀਟ 2022 ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੋਰਸਾਂ 'ਚ ਨੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੁਣ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਇਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਮਿਤੀ ਬਦਲਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਧਿਰਾਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।
सरहदी सुरक्षा फोर्स BSF ने पाकिस्तान की तरफों कौमांतरी सरहद राही भारत में भेजी गई हेरोइन की एक वड्डी खेप बरामद की है। सूत्रों मुताबिक इस खेप की कौमांतरी बाजार में कीमत 18 करोड़ रुपए तो वध है। अमृतसर के अजनाला सैक्टर अधीन आउंदी पिंडी नैन सरहदी चौकी के नेड़े BSF के जवानों ने पाकिस्तानी तस्करों की हिलजुल देखी। जवानों वालों खबरदार करने तो बाद नशा तस्कर मौके तो फरार हो गए। BSF वालों चलाए गए तलाशी अभियान दौरान एक पाइप बरामद की गई जिस विच हैरोइन छुपाई हुई सी। ते इस दे नाल ही खबरां दा बुलेटिन खत्म होया। मैं मास्क लगा के स्टूडियो तो बाहर जा रही हूँ। बाहर जाने वेले तुसीं भी मास्क लगा के जाओ। ते हुण इजाजत दिओ। नमस्कार।